मंजर भोपाली ने ये कहा था, ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना। मैं लेक्चरार हूँ सुपीरियर कॉलेज में, यहाँ साहिवाल में सुपीरियर कॉलेज है, वहाँ पे मैं लेक्चरार हूँ और पिछले 6-7 साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। बचपन में था, आई वॉज इन चाइल्ड, आई स्टार्टेड माई बिजनेस विद माई फादर। उस ज़माने में जो बर्गर का काम था वो मार्केट में इन हो रहा था, फास्ट फूड का काम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये बर्गर वाला काम जो है ये मार्केट में इन हो रहा था। तो फिर उन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया साथ। मॉर्निंग में वो जॉब करते थे, शाम को वो जो है ये अपना काम उन्होंने हैंडल किया, स्टार्ट किया। मेरे टीचर थे अब्दुल सत्तार अंजुम साहब, ही वॉज़ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन दी। आज भी मैं उनको याद करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है जब मैं उनको याद करता हूँ। शाम को दुकान पे टाइम देना, फिर रात को मैं पढ़ता होता था। रात के 3-4 बज जाते थे, यहाँ से तकरीबन 10 बजे मुझे अब्बा फ्री कर देते थे शॉप से, फिर मैं 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़ता था। क्या क्या चीज़ें आप तैयार करते हैं जो आप यहाँ पे सेल करते हैं? शानी बर्गर पे जी डिफरेंट बर्गर्स हैं। बर्गर में जो है वो चिकन है, चिकन ऑमलेट है, बीफ ऑमलेट है। अब मैंने जिंगर बर्गर भी स्टार्ट किया है, जिंगर शवारमा, चिकन शवारमा। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੁਸਬਤ ਹੋਣਾ एक मेरा ख्याल मिसाल मिलती सानू इन्हां दी। और सिक्ख्या बहुत कुछ, इखलाक सिक्ख्या ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मैं, और कस्टमर नाल डीलिंग सीखी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मैं। हालांकि बेशक मैं अलहदा काम करता रहा हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ मैं कमर को सीखा है। कस्टमर डीलिंग, उस तो बाद बर्दाश्त और किस तरह काम करना में तरीकाकार, तो बहुत कुछ सीखा मैं कमर ਦੇ ਕੋਲੋਂ। कि जो तक ਤੁਹਾਡਾ टीम वर्क नहीं होएगा, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਰੱਖਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मंजर भोपाली ने ये कहा था, ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना। फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना। शेर सुने कि दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना। मौजूद हाज़रीन, विज़डम प्रोडक्शंस की तरफ से आज हम साहिवाल में मौजूद हैं। जिस तरह आपने मंजर भोपाली के ख़यालात और एहसासात को सुना, आज आपके सामने एक ऐसी ही शख्सियत है जो थोड़ी देर के बाद आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करेगी। आम तौर पे ये समझा जाता है कि जो लोग आला तालीम याफ्ता होते हैं वो मुलाजमत की कोशिश करते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, मगर इस मर्दम खेज़ इलाके साहिवाल में एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिसने एमए इकनॉमिक्स किया, मगर उसके बाद उसने नौकरी को तरजीह नहीं दी, उसने अपने काम को तरजीह दी। उसे शायद पता था कि अलकासिब हबीब अल्लाह, कि मेहनतकार अल्लाह का दोस्त है। उसने मेहनत की,
और शब व रोज़ मेहनत की कि पढ़े लिखे लोगों के लिए एक मशाल राह साबित हुए। मौजूद हाज़रीन, हम आपको मिलाते हैं और उनसे हम गुफ्तगू भी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम कमर हबीब है जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके ज़हन में कैसे आया कि आपने ये एक सेटअप बनाया, हालांकि माशाल्लाह हमने सुना है कि आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं। जी, मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ। मैं लेक्चरार हूँ सुपीरियर कॉलेज में, यहाँ साहिवाल में सुपीरियर कॉलेज है, वहाँ पे मैं लेक्चरार हूँ और पिछले 6-7 साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली ये काम मेरा बचपन का है, बचपन में था। आई वॉज इन चाइल्ड, आई स्टार्टेड माई बिजनेस विद माई फादर। अब्बा गवर्नमेंट में मुलाजम थे। यूनियन कौंसल एक इदारा है गवर्नमेंट का, उसमें सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी यूनियन कौंसल। वहाँ पे जॉब करते थे। घर का गुजारा जो है वो जॉब में नहीं होता था। फिर उन्हें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस की तरफ आना शुरू हुआ है। जब उनकी रिटायरमेंट में 5-6 साल रह गए थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो उस वक़्त ये बर्गर वाला काम जो है वो मार्केट में इन हो रहा था, तो उन्होंने जो है ये काम स्टार्ट किया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये आई थिंक सो 92 की बात है जब उन्होंने काम शुरू किया। 96 में जो है वो रिटायर्ड हुए थे, तो 92 में उन्होंने काम स्टार्ट किया। उस ज़माने में जो बर्गर का काम था वो मार्केट में इन हो रहा था। फास्ट फूड का काम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये बर्गर वाला काम जो है ये मार्केट में इन हो रहा था। तो फिर उन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया साथ। मॉर्निंग में वो जॉब करते थे, शाम को वो जो है ये अपना काम उन्होंने हैंडल किया, स्टार्ट किया। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम चलता चला गया सिस्टम। हम छोटे थे, बच्चे थे, मैं स्पेशली उनको देखता था तो अकेले काम कर रहे होते थे। घर का काम ही मैनेज करना, फिर ये दुकान का काम ही मैनेज करना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। देन आई टुक अ स्टेप। तो मैंने उनको कहा कि जी मैंने आपके साथ काम करना है। अब्बा बड़े ख्वाहिशमंद थे कि मैं सिर्फ स्टडी करूं और इन कामों की तरफ ना आऊं, लेकिन मैंने उनको मोटिवेशन दी। मैंने कहा जी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं काम भी करूंगा और साथ आपके हेल्प भी करूंगा। अच्छा जी, कमर हबीब साहब, आप ये बताएं कि जब आपने ये काम शुरू किया, अंदाज़न उस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? आई वॉज इन 4th और 5th क्लास, आई थिंक सो। मैं 5वीं में था जब अब्बा के साथ मैंने रेगुलरिटी में जो है वो काम करना शुरू कर दिया, उनके साथ हाथ बटाना। शुरू में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया मुझे। उन्होंने कहा कि नहीं यार, तुम इस तरह ना करो, तुम्हारी स्टडी डिस्टर्ब होगी। ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों का फ्यूचर बन जाएगा। तो लेकिन फिर भी जो है वो बाज नहीं आया। मैं अब्बा के साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा काम घर में कराना शुरू कर दिया। अब्बा ने जब देखा कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे साथ मिलाना शुरू कर दिया, मुझे दुकान पे लाना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर आहिस्ता आहिस्ता बस ऐसी टाइमिंग्स बन गई, ऐसा जो है वो टाइमलाइन बन गई कि मैं स्कूल भी मैनेज हो रहा था, मेरा ट्यूशन भी मैनेज हो रही थी, और साथ साथ जो है वो मैंने अपना काम भी मैनेज किया जी। अच्छा, आपसे ये पूछना था कि आपने माशाल्लाह ये काम भी साथ साथ जारी रखा, वालिद साहब के साथ आपने तावन भी किया, तो माशाल्लाह अब आप एमए हैं, तो आप हमें ज़रा ये तरतीब बताएं कि आपने प्राइमरी कहाँ से पास की, मिडिल कहाँ से किया, और हाई और हायर सेकेंडरी और इस तरह करके एमए, ये कैसे तालीम के ज़रा क्या मदारज हैं, आप ये बताएं। जब मेरी प्राइमरी जो एजुकेशन थी वो यहीं पे टाउन में एक स्कूल था, सर सैयद कैंब्रिज स्कूल, वहाँ से मैंने प्राइमरी पास की। 5वीं तक वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद जो है फिर मैं गवर्नमेंट कंप्रिहेंसिव स्कूल में चला गया। गवर्नमेंट कंप्रिहेंसिव स्कूल में उस वक्त जो है ना वो सर, मैं प्रॉपर तरीके से अपने बिज़नेस को संभाल चुका था अब्बा के साथ। तो मेरे लिए जो है वो टाइमिंग्स को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरे टीचर थे अब्दुल सत्तार अंजुम साहब। ही वॉज़ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन दी। आज भी मैं उनको याद करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है जब मैं उनको याद करता हूँ। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं साथ अब्बा के हेल्प भी करवा रहा हूँ, काम भी करवा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सर मोटिवेशन दी।
फिर आहिस्ता आहिस्ता सर उस मोटिवेशन की बेस पे फिर मिडल पास हुआ, मिडल क्लियर किया, फिर कंप्रीहेंसिव सही जो है वो मैंने मैट्रिक की सर। मैट्रिक में बड़े शफीक असातिज़ा मिले मुझे, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की सर। अच्छा, आप ये बताएं कि मैट्रिक आपने विद साइंस की या विद आर्ट्स की? मैट्रिक मेरा साइंस में है सर। अच्छा, आगे फिर इसके बाद जब आपने मैट्रिक विद साइंस की तो उसके बाद फिर बताएं। उसके बाद मैंने अब्बा ने कहा कि जी आप एफएससी करें। मैंने कहा जी एफएससी इज़ टू मच डिफ़िकल्ट टास्क फॉर माई सेल्फ, क्योंकि एफएससी के साथ शॉप को चलाना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने ही मुझे कहा, मेरे टीचर्स ने कहा कि यार तुम कर लोगे, यू कैन डू दैट। फर्स्ट ईयर आया तो अच्छे मार्क्स थे। एफएससी मैंने बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको डील किया। मेरी रूटीन थी कि मैं कॉलेज ज़रा कम ही जाता था। अच्छा। लेकिन जो घर में मेरी स्टडी जो है वो रेगुलरिटी की बेस पे थी। शाम को दुकान पे टाइम देना, फिर रात को मैं पढ़ता होता था। रात के 3-4 बज जाते थे। यहाँ से तकरीबन 10 बजे मुझे अब्बा फ्री कर देते थे शॉप से। फिर मैं 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़ता था। अच्छा। फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए मेरे। आई वॉज टू मच आउटस्टैंडिंग। टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उस वक्त भी दी। मेरे कस्टमर्स ने मुझे बहुत मोटिवेशन दी। अच्छा। मेरे एक थे दोस्त राणा हमाद अफजल साहब, ही वॉज आउटस्टैंडिंग। उस वक्त में उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेशन दी। मेरे भाई ने मुझे बहुत मोटिवेशन दी। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत मोटिवेशन दी। हुआ कुछ यूँ कि जब मैं सेकंड ईयर में आया तो अब्बा काफ़ी बीमार हो गए। बीमार होने की वजह से फिर सारा बिज़नेस मेरे सर पे आ गया। अब्बा हॉस्पिटल एडमिट थे तो सारा काम मैंने मैनेज करना शुरू कर दिया। वो तकरीबन कुछ 6 माह ये प्रोसीजर रहा। तो मेरी स्टडी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेरी भी सप्लियाँ आ गई। सप्लियाँ आने की वजह से फिर मैंने टाइम वेस्ट करने की बजाय मैंने सोचा कि मुझे एफ़ए कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने एफ़ए किया सर। अच्छा, आपने एफ़ए किया, तो एफ़ए करने के बाद फिर आपके ज़हन में आया कि मुझे और भी पढ़ने चाहिए। आपने यानी वो सफ़र रोका नहीं। अच्छा, आगे फिर आपने क्या किया? आगे जी एफ़ए करने के बाद मेरा शौक़ था कि मैंने आर्मी में जाना है। अच्छा। आर्मी में मैंने अप्लाई किया, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर था। वहाँ पे सिलेक्शन ना हो सकी। सिलेक्शन ना होने की वजह से फिर मैंने बीए करना शुरू कर दिया। अच्छा। बीए किया। बीए मैंने प्राइवेट किया सर टोटली। एफ़ए भी मैंने प्राइवेट हो गया। बीए भी मेरा प्राइवेट था। उसके बाद फिर मैंने जो है वो हमारी ये उस वक्त कैंपस बना था साहिवाल कैंपस में, BZU बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे जो है वो मैंने अपने टीचर्स के मशवरे से, अपने दोस्तों के मशवरे से, अपने घर वालों के मशवरे से फिर मैंने MSc इकनॉमिक्स में एडमिशन लिया। MSc इकनॉमिक्स में बड़े काबिल असातिज़ा ने मेरा जो है वो मुझे बड़ा साथ दिया। मुझे मास्टर्स में सबसे ज़्यादा जो मुझे मोटिवेशन मिली वो हमारी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थी मैम सिद्रा इकबाल। अच्छा। आज मैं उनको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करता हूँ, उनको दुआएं देता हूँ। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। आजकल वो PhD कर रही हैं सर, वो न्यूजीलैंड में गई हैं। अच्छा। तो वो मेरे लिए भी दुआएं करती हैं, मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। उनकी बदौलत, उनकी मोटिवेशंस की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ सर। नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने MSc इकनॉमिक्स की, उसके बाद ये जॉब की तरफ नहीं गए बल्कि इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। तो इस बारे में हम इनसे मालूमात लेते हैं कि ये शोबा इन्होंने क्यों अपनाया। कमर हबीब साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आम तौर पे लोग FA BA के बाद ही गवर्नमेंट जॉब, दीगर जॉब की तलाश शुरू कर देते हैं। आपने माशाल्लाह मास्टर किया और उसके बाद कभी आपके जहन में नहीं आया कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या ये कि कोई और काम करूं, मम्मी डैडी बन के रहूं? आप ये काम करते हैं, तो इसके बारे में ज़रा आप बताएं। एक्चुअली फ़रूक साहब, आई वॉज इन चाइल्डहुड। बचपन से ही ये काम करना शुरू कर दिया मैंने। पैशन बन चुका है भैया मेरा। मुझे इस काम ने आई गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है इस काम ने। मुझे बहुत इज़्ज़त दी है इस काम ने। मेरे एक किस्म की ये रग रग में जो है ये काम बस चुका है। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक जो है वो मैं अपने काम पे खड़ा नहीं होता। अच्छा जी, कमर हबीब साहब,
आप ये बताएं कि शानी बर्गर पे क्या क्या चीज़ें आप तैयार करते हैं जो आप यहाँ पे सेल करते हैं? शानी बर्गर पे जी डिफरेंट बर्गर्स हैं। बर्गर में जो है वो चिकन है, चिकन ऑमलेट है, बीफ ऑमलेट है। अब मैंने जिंगर बर्गर भी स्टार्ट किया है, जिंगर शवारमा, चिकन शवारमा, आउटस्टैंडिंग रेसिपी के साथ। मेरी कोई भी मैं प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करता हूँ ना, तो उससे पहले जो है वो प्रॉपर उसको जो है वो मैं रिसर्च करता हूँ। अच्छा जी, कुछ 3-4 माह की रिसर्च होती है, उसके बाद जो है वो मैं वो चीज़ लॉन्च करता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेडिशनल बर्गर का तो रिस्पांस है ही है, लेकिन साथ साथ जो है वो अब ये नया जो मैंने आइटम स्टार्ट किए हैं तो इनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। अच्छा जी, कमर हबीब साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਨੀ ਬਰਗਰ ਤੇ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 95 98 ਇਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਵੇਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਏ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਵੇ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ। ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਸ਼ਾਏ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫੁੱਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋ? ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ? ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬਰਗਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਮਕ ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਲੀਆ ਕਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੈਸ਼ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛਲਾਂਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਛੂਏ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਲੀਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਛੂਏ ਦੇ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫੀਡਬੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ 버ਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲੀਏ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜੱਪੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 버ਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨੇ 버ਗਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਲੀਆ, ਹੜੱਪਾ, ਲਾਹੌਰ, ਉਕਾੜਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 버ਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਖਾਸੋ ਆਮ ਸ਼ਾਨੀ 버ਗਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕਾਮਾਤ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਫੈਕਟਰੀ, ਅਤੇ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਮਿਡਲ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੋਰਟੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि बात किरदार की होती है वगरना आरिफ कद में इंसान से साया भी बड़ा होता है। और मैं समझना कि अगर इंसान हुस्न किरदार दा मालिक बनता है तो वो एक तालीम है। चूँकि शानी 버ਗਰ ਦੇ मालिक कमर हबीब साहब एक तालीम याफ्ता शख्स ने, इस वास्ते उन्होंने ਜਿਹੜੇ मुलाजम ने वो भी उन्होंने तो मुतमिन ने और उन्होंने हुस्न अखलाक तो मुतासर ने। अच्छा जी, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਵੀਂ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਸੈयद ਔਨ ਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੈਂਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। सैयद ਔਨ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨੀ 버ਗਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਸਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟ ਫੈਲੋ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਆਂ
ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਏ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਸੈਯਦ ਔਨ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੀਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੈਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਰ ਉਹ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਬਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੁਸਬਤ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। इब्राहिम ज़ौक़ ने किया सी कि गुलहाए रंगा रंग से है जीनत चमन, ए ज़ौक़ इस जहाँ को ज़ेब है इख्तलाफ से। तो एक साढ़े सामने गल आई है कि शानी बर्गर ते कमर हबीब साहब दे कोल हर तबका है फ़िक्र दे लोग आंदे ने, इन्हां दे कोल शायर भी आंदे ने कि जिन्हां च मैं शामिल हाँ, इन्हां दे कोल बैंकार भी आंदे ने कि जिन्हां सैयद औन रज़ा शामिल ने, और इन्हां दे कोल दुकानदार और ताजर भी आंदे ने कि चंद दिन पहले एक साढ़े दोस्त आसफ आसी साहब जिहड़े इंतकाल कर गए, उन्हां दा इत्थे बहुत उठना बैठना है सी, और इस तो इलावा दीगर कॉलेजां दे लैक्चरर, प्रोफैसर, डॉक्टर और इस तो इलावा भी दीगर जिहड़े शोभा है जिंदगी हैं, वो लोग इन्हां दे कोल आके बैठते हैं और वो गपशप लाते हैं। तुसीं ये कह सकते हो कि जिवें लाहौर दे विच पाक टी हाउस है सी, उस तरह का शानी बर्गर एक साहिवाल का एक ऐसा पॉइंट है कि जिथे हर तबका है फ़िक्र के लोग आते हैं और इत्थे आके अपनी गपशप लगाते हैं और अपने ज़ौक़ की तस्कीन भी करते हैं और इत्थे आके इन्हां दे अखलाक का दम भी भरते हैं। अच्छा जी, साडे नाल एक और शख्सियत मौजूद ने जिहड़े काफ़ी अरसे तो शानी बर्गर पॉइंट ते गोल गप्पियां दा स्टाल लगाया हुआ है, तो मुहम्मद इमरान उन्हों का नाम है। उन्होंने भी कमर हबीब साहब के वालद साहब इत्थे लैके आए कि जेड़े दाएं बाएं काम कर रहे सी, उन्होंने इन्होंने कहा कि तुसी बकायदा एक पॉइंट ते आओ। वो एक पॉइंट ते आए और काफ़ी अरसे तो शानी गोल गप्पे के नाम तो ही काम कर रहे हैं और असी उन्हां नाल भी मुखातब होने, उन्हां कोल भी असीं पुछना चाहते हैं भई तुसी कितने अरसे तो इत्थे काम कर रहे हो, तुसी कमर हबीब साहब के बारे की कहते हो? हाँ जी मोहम्मद इमरान साहब, तुसी ये दसो कि किन्ने अरसे तो तुसी शानी बर्गर पॉइंट ते काम कर रहे हो? सर मैनू कम से कम 14 साल हो गए ने कमर दे नाल काम कर रहा मैं। उस तो पहले लहदा मैं काम करता सी ते अटैच इन्हां नाल नहीं सी है, लेकिन काम असीं इकट्ठे कर रहे सी। मैं लहदा हैगा सी। उस तो बाद इन्हां ने दुकानां लईआं इत्थे ते मैनू इन्हां दे वालिद साहब ने कहा कि तू ना साडे नाल चल, बेशक तू अपना ही कारोबार करेगा लेकिन कि एक अपनी टीम होनी चाहिए। तो फिर मैं उन्होंने नाल आ गया तो 14 साल तकरीबन मैं काम कर रहा इन्होंने नाल। कितनी खूबसूरत गल है कि कमर हबीब साहब एक पढ़ी लिखी शख्सियत है और ये बेशक ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मगर इन्होंने अपनी टीम नू इस तरह इस्टैबलिश कर लिया है कि एक टीम वर्क की शक्ल दे विच काम कर रहे हैं और ये साहिवाल दे विच एक इन्होंने अपना नाम बनाया है कि जिथे बर्गर
ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਪਾਇਆ? इखलाकी तौर पर कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बहुत अच्छा है माशाल्लाह, पढ़िया लिखिया है। लेकिन ये एक मैं गल जी है नोट की हुई कि कमर के बर्दाश्त बहुत है। 14 साल तो काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन वो भी कभी नहीं हुई। मेरे वालों हो जाए तो बर्दाश्त कर जाता है। और सिक्ख्या बहुत कुछ, इखलाक सिक्ख्या ये कोलों मैं, और कस्टमर नाल डीलिंग सीखी है कोलों मैं। हालांकि बेशक मैं अलग काम करता रहा वहाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ मैं कमर को सीखा है। कस्टमर डीलिंग, उस तो बाद बर्दाश्त और किस तरह काम करना में तरीकाकार, तो बहुत कुछ सीखा मैं कमर के कोलों। एक होर पॉइंट, एक होर खूबी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਹੀਆਤ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? नहीं सर, इस तरह कभी भी नहीं होया। अक्सर औकात कस्टमर, बल्कि कस्टमर साढ़ा एक ही है, कमर का भी वही कस्टमर है, मेरा भी वही कस्टमर है। कभी नहीं इस तरह फीलिंग हुई कमर नूं कि यार कस्टमर तेरे बैठे हुए ने, मैं अपने कस्टमर बिठाने ने, या इस तरह कभी कोई इस तरह का मौका होया ही नहीं कि कस्टमर रश पे होया अपने इमरान तो अपने कस्टमर साइड के घर में अपने बिठाने ने। कोई चक्कर नहीं होया, कोई सीन इस तरह का होया ही नहीं, क्योंकि साढ़े कस्टमर एक ने, कमर का भी वही कस्टमर है, मेरा भी वही कस्टमर है। इस तो इलावा भी कस्टमर में कोई आ जाता है ना, बर्गर नहीं खाना उन्हें, गोल गप्पे खाने ने या फ्रूट चाट खानी है, तो कभी इस तरह का कमर ने गुस्सा नहीं किया या उन्हें शो नहीं कराया कि यार तेरे कस्टमर बैठे हुए ने और मेरे कस्टमर खड़े ने या वो लेट हो रहे ने। कभी तो कोई ऐसा कोई सीन नहीं होया, अज तक नहीं ऐसा कोई सीन होया। बहुत अच्छे जी। मैं भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਏ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਈਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਤਫਾਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਵਨ ਦੋ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗ ਪੁਲਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹੋਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆ ਮਿਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਰੱਖਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨੂੰ ਭਲਿਆ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਨ ਲਈਸਾ ਲਿਲ ਇਨਸਾਨ ਇਲਾ ਮਾ ਸਆ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ,
ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨੀ 버ਗਰ ਇੱਕ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਉਭਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਨੀ 버ਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी शानी बर्गर से तकरीबन 1 साल तो काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है काम करके, मज़ा आता है काम करके, इंजॉय भी होता है। मतलब काम के दौरान कोई ओए तोए नहीं, किसी किस्म की गलबात नहीं। मतलब अच्छे उस्ताद है, अच्छी टिप्स मिलती हैं, अच्छी सोच हैगी। मतलब जो भी मिलता है अच्छा ही मिलता है। ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ हैं ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ। ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ मतलब अच्छा लगा है। तो मज़ीद इंशाल्लाह काम करांगे, नाल चलांगे, अल्लाह पाक बरकत पाएगा। अच्छा हाफिज़ मुबशर साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨੀ 버ਗਰ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨੀ 버ਗਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਫਤਾ 1.5 ਹਫਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, 버ਗਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਛੂਏ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟੋਰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਗਰ 버ਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਈ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਘਰੇਲੂ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ 'ਤੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਨੀ 버ਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਹੈਲਪਰ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਵੈਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਵੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? अस्सलाम वालेकुम जी हज़रात, मुझे 1 साल हो गया है यहाँ पे काम करते हुए शानी 버ਗਰ पॉइंट पे तकरीबन, और यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस किया मैंने। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? हाँ जी बिल्कुल मुतमिन हाँ, तो बिल्कुल अच्छे तरीके ने मिलती है, टाइम सिर मिलती है, तो कोई एक दिन का अगे पिछे कुछ नहीं होता। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨੀ 버ਗਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ, ਬੈਂਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਡਾਕਟਰ, ਤਾਜਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ LDC ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ
ਮੇਰੀ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਖੁਦ ਇਖਲਾਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਮਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ? ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਡੀਲ ਕਰੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਲੀਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਮਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੜੇ ਧੀਮੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਸਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕਮਰ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ बड़े अच्छे तरीके ਨਾਲ डील करते हैं। हाँ जी, आपका जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मौजूद हाज़रीन, आज आपने देखा कि हम एक ऐसी शख्सियत के पास हाज़िर हुए थे जो कि हाईली क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, मगर उन्होंने मेहनत को अपना शियार बनाया, क्योंकि किसी ने ये कहा था कि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। फिर किसी ने ये कहा था कि इंसान अपनी तकदीर का खुद मेहमान है। मैंने ये पढ़ा कि इंसान जब मेहनत करता है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है, और अगर मेहनतकार पढ़ा लिखा भी हो तो फिर किस कदर कामयाबी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ती है, दौड़ कर आती है। आहलियाने दुनिया, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब कभी आप साहिवाल आएँ तो साहिवाल के अंदर एक इलाका है फ्रीड टाउन। फ्रीड टाउन में मस्जिद शुहदा के करीब सामने आपको एक जगह लोगों का जम्मे गफ़ीर नज़र आएगा। उस जगह को शानी बर्गर कहते हैं। वहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको पूरी टीम मिलेगी जिसके सरबराह जनाब कमर हबीब साहब हैं। वहाँ पर आपको एक ही जगह पर गोल गप्पे भी मिलेंगे जिसको मोहम्मद इमरान लगाते हैं, और यहाँ पर साहिवाल के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में बर्गर पसंद किए जाते हैं। जो इंग्लैंड तक जाते हैं वो बर्गर भी आपको इसी जगह मिलेंगे, और शवारमा के अंदर कई किस्में आपको इसी जगह मिलेंगी। और यहाँ पर आपको शामी टिक्की, जो कि एक आम चीज़ समझी जाती है, वो भी एक बेमिसाल है, वो भी आपको इसी जगह मिलेगी। और जो कहते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो एक दफ़ा, जैसे कहते हैं कि आजमाइश शर्त है, तो एक दफ़ा आप साहिवाल शानी बर्गर फ्रीड टाउन में ज़रूर आएँ। खुदा हाफिज़।